بیٹھ گئے خاک پہ بہنے لگے آنسو چلاتی تھی پردے سے لگی زینب خوش چلاتی تھی پردے سے لگی زینب خوش دو روز کے پیاسو تمہیں اللہ کو سونپا در کے نواسو تمہیں اللہ کو سونپا زینب نے سنی جب یہ خبر شاہ امم سے زینب نے محمد علی محمد صلوات پہلی گزارش ہے اگر سے کہ جیسے آگے آ جائیں وہی تو مجلس کا ہے تقدس بھی ہوتا ہے دوسرے بعد میں آنے والوں کو جو مجلس دورہ آ جاتا ہے سب کی مجلس بھی تو برائے مہربانی اور دوسرا گزارش یہ ہے کہ جو سیل فون ہے آپ کے پاس وہ یا تو بند کر دیں یا اس کو ایسے کرتے اس میں بعض اوقات گھنٹی بج جاتی ہے تو وہ مجلس ڈسٹرب ہوتی ہے وہ مجھے اگر برا نہ منائیں گے اس بات کا ریزرویشن پہ کر لیں فون اور ادھر یہ ہے کہ پارکنگ کے مسئلے پہ آپ سے کل بھی کہا تھا کہ یہاں پارکنگ ڈبل پارکنگ یہاں تو نہیں ہو سکتی لیکن جو کراؤڈ اسٹریٹ آٹو شاپ کے پاس جو آپ پارکنگ کر رہے ہیں حضرات ان سے گزارش ہے کہ وہ محتاط رہیں گے کوئی پارک کے پیچھے گاڑی نہ آ جائے تاکہ ڈسٹرب نہ ہو آنے جانے والوں کو پریشانی نہ ہو ہر کوئی اطمینان سے نکل جائے صرف یہ سوچتے ہوئے کر رہے ہیں آپ کے اس کی جگہ آپ بھی ہو سکتے ہیں جو فرما میں پریشان ہو رہا ہو یہ نہ ہو کہ آپ بھی اس کی جگہ موجود ہوں تو بہتر یہ ہے کہ پارکنگ کا خیال رکھیں کیونکہ آنے والے ایام میں یقیناً تو رش بڑھے گا تو اس کے لیے ہم سے امید ہے کہ آپ ہم سے تعاون فرمائیں گے تحفۃ المسلمین اور انیس الایمان یہ دو ڈیجیٹل بکس ہیں جو کہ انسٹیٹیوٹ قرآن العبید کی پیشکش ہے یہ اور اس میں کتابیں ہیں اس کے اندر جناب تحفۃ المؤمنین میں اس میں فقہ جعفر کے مطابق تمام اہم تواریخ ہیں ذکر پذیر ہونے والے واقعات ہیں تمام ایام کے اعمال دعائیں اور زیارتیں اس میں موجود ہیں انیس الایمان میں تعصبات خصوصی دعائیں نمازیں عملیات زیارات معصوم علیہ السلام کے اسماء اعظم اعمال شب قدر وغیرہ شامل ہیں اور یہ اردو انگلش عربی میں موجود ہیں تو جو سب لینا چاہیں اس کی ہدیہ جو ہے $15 ہے وہاں کی ٹیبل پہ رکھیے وہاں سے چاہے وہاں سے اٹھا دیں اور $15 وہاں رکھ دیں یا منصور پاشا صاحب سے رابطہ کر لیں وہ آپ کو پہنچا دیں گے امام باب حجت میں بروز منگل 8 محرم جناب رضوان ذیلی پاکستان کے معروف نو خان ہیں وہ تشریف لائیں گے مجھے نو خانی فرمائیں گے حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں زیادہ تعداد میں شرکت فرمائیے گا اس کے علاوہ مجلس شب عاشور دبئی شب علی رضوی ہاؤس میں ہوگی آپ سب سے شرکت کی درخواست ہے اور سالہ گزشتہ کا اس سال بھی جلوس عاشورہ 10 بجے صبح JFK میموریل ہال سے برآمد ہوگا اور وہیں پر ہی وہ احترام پذیر ہوگا آپ سے گزارش ہے کہ جلوس میں زیادہ تعداد میں شرکت فرمائیں 1 دسمبر بغیتا ایک مجلس ہوگا جناب علی اطہر جعفری صاحب کے شام 5:30 بجے منعقد ہوگی علامہ جاوید جعفری خطاب کریں گے بعد ختم مجلس شبیہ تابوت امام سجاد علیہ السلام برآمد ہوگا آپ حضرت سے شرکت کی درخواست ہے امام باب حجت میں کل برود پیر 7 محرم مہندی حضرت قاسم علیہ السلام برآمد ہوگی برود منگل 8 محرم علامہ حضرت عباس علیہ السلام برآمد ہوگا اور 9 محرم برود بدھ جوڑے حضرت علی اصغر برآمد ہوگا جبکہ 10 محرم یوم عاشور کو تابوت حضرت علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام برآمد ہوگا آپ حضرت سے میں شرکت کی درخواست ہے چند مجالس ہیں 15 نومبر بروز جمعہ جناب محمد اقبال صاحب کے گھر پہ 7:30 بجے شام 16 نومبر بروز ہفتہ عرفان رضوی صاحب کے یہاں 1 بجے دوپہر
17 नवंबर बलूद अतवार आरिफ जाफी साहब के यहाँ 1 बजे दोपहर। 23 नवंबर बलूद हफ्ता जफर महनी साहब के यहाँ 6 बजे शाम। 7 दिसंबर बलूद हफ्ता आगंदा हुसैन साहब के यहाँ 1 बजे दोपहर। जबकि 7 ही दिसंबर को बलूद हफ्ता शाम को डॉक्टर कमाल नकवी के घर पे 6 बजे शाम मजलिस होगी। और 8 दिसंबर बलूद एतवार आदम रिजी साहब के यहाँ 1 बजे दोपहर को मजलिस होगी। इन तमाम मजालिस से अल्लामा सैयद ईसा हुसैन नकवी साहब खिताब फरमाएंगे। आप हज़रात से शिरकत की दरख्वास्त है। और रन में ज़ैनब की जो आगोश के पाले आई, रन में ज़ैनब की जो आगोश के पाले आए, दोनों की शान से हथियार संभाले आए। घोड़े चमकाते हिलाते हुए भाले आए, कत्ल करने को सवारों के रिसाले आए। जा पड़े शेर चमकती हुई तलवारों में, और घिर गए दोनों जरी लाख सितमगारों में। मुल्क समूह के लोग काबस है कि याम अज़हर की छठी मजलिस से खिताब फरमाए। बर मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु नारे हैदरी, बर मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। बर मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء، إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات. نعرہ کائنات میں ہر طرف سناٹا تھا، خاموشی تھی. ایسی خاموشی جس کو وہی بہتر جانتا ہے جس کی ذات بے مثال اور جس کا ملک لازوال ہے. کہ پھر ذات باری نے فیصلہ کیا اور کل کا ظہور ہوا. کچھ نہ تھا، کل کا ظہور ہوا.
कुछ न हो और फिर कुछ बन जाए उसको अम्र कहते हैं। देखिए फिर कह रहा हूं, कुछ न हो और कुछ बना दिया जाए इसको अम्र कहते हैं। कुछ हो और फिर बनाया जाए उसको खल्क कहते हैं। जिस वक्त वजूद अव्वल ने ज़हूर फरमाया कुछ नहीं था, यानी मोहम्मद मुस्तफा का वजूद खिलकत नहीं है, अम्र है। इस लफ्ज को गुफ्तगू के इख्तिताम तक ज़हन में रखिएगा। आका का वजूद खिलकत नहीं है, अम्र है, इसलिए कि वो कुछ से नहीं बना, वो शय से नहीं बना, वो लाशय से बना है। जो शय से बने वो फना हो जाता है, जो लाशय से बने वो मशीयत बन जाता है। और कुछ से कुछ बनाना इसको खल्क कहते हैं। अल्लाह भी खल्क करता है, मखलूक भी खल्क करती है। आप सोचेंगे कि क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मखलूक भी खालिक है? जी हाँ, मुझे कोई झिझक नहीं है कहने में, मखलूक भी खालिक होती है। लेकिन फर्क यह है, वो खालिक होता है, वो खालिक है, कुछ ना हो बना दे। मखलूक जब खल्क करती है कुछ होता है तो बनाती है। और ये सिफत खल्क पैगंबरों को भी हासिल है। सूरह आल इमरान, इन्नी अख्लुकु लकुम मिनत तीन का हयातित तैर फ़अनफ़ुख़ु फ़ीह, देखिए लफ्ज़ ज़हन में रहे, फ़अनफ़ुख़ु फ़ीह फ़यकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह। ये फ़अनफ़ुख़ु को ज़हन में रखिएगा। मैं मट्टी से परिंदा बनाता हूं, फ़अनफ़ुख़ु फ़ीह, फिर इसमें रूह फूंकता हूं, फ़यकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, वो अल्लाह के इज़्न से परिंदा बन जाता है। यानी सिफत अम्र फकत परवरदिगार की, सिफत खल्क पैगंबर के पास भी। ये और बात है, खल्क के जिस दर्जे पर ईसा पहुंचे उससे बुलंद दर्जे पर मोहम्मद और आले मोहम्मद का चाहने वाला पहुंच गया। हालांकि एक बात अर्ज कर दो, ईसा भी कुल नहीं है, जुज है। क्यों? तो पूछा ना क्यों? इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसल आदमा खलक़हु मिन तुराब सुम्मा क़ाला लहू कुन फयकून। ईसा की मिसाल ऐसी है जैसे आदम की। फर्क क्या है? आदम बने हैं तीन से, ईसा बना है तुराब से। ईसा बना है तुराब से। ईसा की अजमत यह है कि मट्टी से परिंदे की सूरत बनाए तो वो असली परिंदा बन जाता है। अली की 10वीं नस्ल का चाहने वाला अगर मट्टी से बने हुए घिरौंदे को जन्नत में मकान कह दे तो जन्नत में घर बन जाता है। अब फर्क समझ लो, ईसा ने नबी होकर एक फानी मखलूक बनाई, बहलोल ने खादिम होकर एक मानवी चीज बनाई। मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु
جو پرندہ عیسیٰ نے بنایا وہ مر گیا نا، لیکن بہلول جو بناتے ہیں جنت میں گھر، کیا کبھی ختم ہوگا؟ نہیں۔ تو اب تو سمجھ لو نا، نبوت اور ہوتی ہے، ولایت اور ہوتی ہے۔ نبوت اور ہے، ولایت اور ہے۔ نبی وہ ہے ینتظر الغیب، نبی وہ جو غیب کا انتظار کرے، ولی وہ ینظر فی الغیب جو غیب پہ نظر کرے۔ لیکن ہمیں یہ کچھ پتا نہیں تھا۔ میں متصل ہو رہا ہوں اپنے عنوان سے۔ ہم تو نہیں جانتے تھے محمد کون ہے۔ پڑھ دیجیے نا صلوات۔ ہم تو نہیں جانتے تھے کہ رسول کون ہے۔ ہمیں تو یہی بتایا گیا کہ اللہ کو تلاش کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو سجدے کرو، اللہ کو تلاش کرو، ہے نا؟ ایسے ہی۔ لیکن آج تک کوئی ملا نہیں ایسا جس نے آ کے یہ بتایا ہو اللہ کیسا ہے۔ آپ کو کسی نے بتایا ہو تو مجھے بتانا، اللہ کیسا ہے، کہاں بیٹھتا ہے، کیا چاہتا ہے، کیا پسند نہیں کرتا ہے، کیا پسند کرتا ہے، کن سے محبت کرتا ہے، کن سے نفرت کرتا ہے۔ ہمیں کیا پتا؟ بس تلاش تھی پروردگار کی کہ کسی نے آ کر یہ کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ ہمیں یہاں سے ذات محمد کا پتہ چلا۔ یعنی ذات محمد نے بتایا کہ اللہ ہے، لیکن اللہ پر ایمان لانے سے پہلے لازم ہوا کہ زبان محمد پر اعتبار ہو۔ پھر ہم اللہ کو جاننے لگے اور محمد کو جاننے لگے، لیکن ہم کو پھر بھی پتہ نہیں چلا کہ علی کون ہے۔ بخدا ہم کو نہیں پتا تھا، ہم تو واقف ہی نہیں تھے کہ علی بھی کوئی ہے۔ یہاں تک کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ایسا دن آیا کہ اللہ کا یہ رسول جس نے اللہ کا پتہ دیا تھا مضطرب بیٹھا تھا۔ بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، میری کوشش تو ہوتی ہے لوگ شایان شان ہو، پریشان دیکھا رسول سکون میں نہیں۔ کیوں؟ واقعہ یہ ہے کہ کوئی آ رہا ہے یہ کہتا ہوا کسی کو گھوڑا چھوڑ آیا ہے، کوئی آ رہا ہے کہ وہ گھوڑے کو چھوڑ آیا ہے، تو رسول کیا کرے؟ تو پھر ہم نے دیکھا لبہائے محمد سے زبان اقدس پر کچھ کلمات جاری ہوئے، اور وہ کلمات یہ تھے ناد علی مظہر العجائب۔ تو ہم کو پتا چلا علی تو اس مخلوق کا نام ہے کہ اگر رسول کو مدد کی ضرورت ہو تو رسول کے بھی کام آتا ہے۔ بس 2-4 منٹ کی یہ زحمت برداشت کر لیں، پھر آگے چلیں گے۔ آج میں بھی ترتیب الٹ دینا چاہتا ہوں۔ اچھا تو بھئی پھر ناد علی ہے کیا؟ یاد ہے بچوں کو؟ سن لیجیے، بات یہاں تک آ گئی ہے تو اس لیے کہہ رہا ہوں، ناد علی مظہر العجائب تجدہ اون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی۔ آگے کیا ہے؟ میں رکا اس لیے ہوں، سینجلی بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی ادرکنی۔
रुका इसलिए था कि आज जो नाज़े अली पाई जा रही है वो ये है, सयंजली बे अज़मत का या अल्लाह, बे नबुव्वत का या मोहम्मद, बे विलायत का या अली। कहना सिर्फ इतना है कि अगर खैबर के मैदान में रसूल बे अज़मत का या अल्लाह कह रहे थे तो क्या अल्लाह वहां नहीं था? सही कर लीजिएगा आप ये। देखिए देखिए, आप कहेंगे हरज क्या है बे अज़मत का या अल्लाह कहने में, हरज क्या है बे नबुव्वत का या मोहम्मद कहने में। सुनो, हरज ये है, दुआ और अमल खैर वही है जिसकी तालीम मासूम ने दे दी है। जो आपकी अक्ल से आया है वो अमल खैर नहीं होता। किताबुल कतरा, अहमद मुस्तंबित की किताब, मौला फरमाते हैं हर वो अमल खा तुमको कितना ही खुशनुमा मालूम हो, खा उसमें हुरूफ मुकद्दसा का इस्तेमाल हो, लेकिन अगर उसकी सनद मासूम के इरशाद पर नहीं है तो वो अमल खैर नहीं है। अब एक मिसाल और दे दूं। दुआ कुनैल आप हजरात पढ़ते हैं, एक लफ्ज है, दुआ पढ़ते हुए जाते हैं पूरी दुआ नहीं, तो उसमें एक मकाम आता है जहां आप कहते हैं या रब्बे या रब्बे या रब्बे। कितनी मर्तबा? 3 मर्तबा। और मैंने ये देखा है कि पढ़ने वाला जब पढ़ता है ना तो या रब्बे या रब्बे या रब्बे कहकर फिर कहता है या रब्बे या रब्बे या रब्बे, फिर कहता है या रब्बे या रब्बे या रब्बे। भाई अगर इतने पहुंचे हुए थे या तो खुद दुआ मांग लेते, अगर दुआ मौला की मांग रहे हो तो इसी तरह पढ़ो ना जैसे मौला ने पढ़ी है, इसी तरह मांगो ना जिस तरह मौला ने सिखाई है। अगर वहां पर 9 मर्तबा कहना जरूरी होता तो मौलाए कायनात 9 मर्तबा पढ़ने की तालीम देते, है ना? नहीं, आप कहेंगे ये तो मैंने कह गया। नहीं, अब किताब उठाओ, इकमालुद्दीन व इत्मामुन्नेमा, शेख सदूक की किताब है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने आपने फरमाया देखो आखिरी जमाने में ये दुआ को पढ़ना क्या है, उसको कहते हैं दुआए गरीक। दुआ क्या है? या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनक व दीन नबियक। तालीम किया, फिर साहबी से पूछा क्या पढ़ोगे? उसने कहा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब वल अबसार सब्बित क़ल्बी अला दीनक। मौला ने फरमाया सुनो, दुआ पढ़ना या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनक। अब बताओ क्या पढ़ोगे? उसने फिर कहा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब वल अबसार। फरमाया बेशक खुदा मुक़ल्लिबुल क़ुलूब वल अबसार है, लेकिन तू वो पढ़ जो मैं कह रहा हूं। आप समझ रहे एहतिमाम कितना किया कुल के वारिस ने कि दीन खालिस रहे। क्यों? बस मैं मुत्तसिल हो गया। क्यों? इसलिए कि कुल से जुज बने, जुज से कुल ना बने। थक गए? बहुत जल्दी थक गया है? अब तो मैं शुरू कर रहा हूं। क्या है? जो कुल है वो अव्वल है, जो अव्वल है वही वहदत है, जो वहदत है वही विलायत है। 4 लफ्ज दे दिए मैंने आपको एक जुमले में। जो कुल है वो अव्वल है, जो अव्वल है वो वहदत है। एहतिमाम कुदरत की
सन्नाई का ये है कि उसने जुज से कुल नहीं बनाए, कुल से जुज बनाए। जुज से कुल का बनना क्या मतलब है? 30-40 अहबाब है, मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना ले, ये है अज्जा से कुल का बनना। ठीक है। एक मुल्क है हिंदुस्तान, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, नेपाल बन गया, ये है कुल से अज्जा का बनना। ठीक है ना? मैंने जब आगाज गुफ्तगू किया था, हमारे बुजुर्ग जनाब मंसूर पाशा साहब ने ये कहा था कि अल्लाह ने कुल बनाया। तो फर्क क्या था? वो जुज बना के कुल बना देता, कुल बना के जुज बनाता, इसलिए कि जुज नाकिस होता है। मेरे साथ रहना भैया, जुज नाकिस होता है और कुल कामिल होता है। जुज मंजिले नक्स पर होता है और कुल मंजिले कमाल पर होता है। एक गाड़ी का तस्वीर करो, अब इससे ज्यादा क्या आसान करूं? मौजूद फलसफे का है और बातें मुझे बहुत आसान होकर करना पड़ती है। भाई एक गाड़ी का तस्वीर करो, उसमें दरवाजे हैं, उसमें व्हील्स हैं, उसमें टायर हैं, उसमें सीटें हैं, उसमें स्टीयरिंग है, उसमें दीगर टूल्स हैं। ठीक है ना? आपने सारी चीजों को जमा किया, जुज से कुल बना दिया, गाड़ी बन गई। तो जुज था नाकिस और कुल है कामिल। अच्छा, अब पूरी गाड़ी मौजूद है, स्टीयरिंग नहीं है, तो पूछ रहा हूं कि जुज के बगैर क्या कुल मुकम्मल होता है? भाई ये बात तो आपने बहुत आसानी से कह दी थी ना कि जुज नाकिस हुआ और कुल कामिल हुआ। भाई एक जुज की कमी हो जाए, ठीक होगी? नहीं होगी। ठीक है, चलो एक और मिसाल देते हैं, फिर आगे चलते हैं, बात आसान हो जाए। देखिए ना, आपको बनानी है चाय, अल्हम्दुलिल्लाह चाहता ये हूं, पता नहीं अपनी गुफ्तगू में इस्लाह की कोशिश करता हूं कि बाद में ये ना हो गया था बड़ी मुश्किल बात थी, बड़ी मुश्किल उर्दू थी। हालांकि यकीन जानो कि अब मैं भी उर्दू भूल गया हूं और भूलता जा रहा हूं, ना उर्दू रही ना इंग्लिश रही। बारह तो हुआ ये कि आपने पानी लिया, आपने शक्कर ली, आपने हरारत ली, और क्या चीज होती है चाय में? चाय की पत्ती, वो आपने मिलाई, चाय बन गई। ठीक है ना? आपने शक्कर भी ली, पानी भी लिया, हरारत भी ली, पत्ती ना डाली, चाय बनेगी? सारे अज्जा तो हैं कि अज्जा तो बहुत से होते हैं, लेकिन कोई जुज इतना अहम होता है कि अगर न हो तो चीज मुकम्मल नहीं होती। बस अभी तो मैं अपने मुद्दा तक पहुंच गया। हर कुल में एक ऐसा जुज़्वे आज़म है, अगर न हो तो कुल मुकम्मल नहीं होता। जिस जुज़्वे आज़म से ये कुल कायनात मुकम्मल होती है, उस जुज़्वे